آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء بدعنوانی کے ایک مقدمے میں بری۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا لبنان کے خلاف جنگ بندی کا اعلان، ہندوستان نے کیا خیر مقدم۔ ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار دونوں ہی وزیر اعلیٰ کے دور سے باہر، دیویندر فڈنویس ہو سکتے ہیں مہاراشٹر کے اگلے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے تلنگانہ کیڈر 2023 اور 2024 بیچ کے ٹرینی آئی پی ایس افسران کی بشکریہ ملاقات۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک شخص اور اس کی بیوی کے قتل کی واردات، قاتلوں نے ثبوت مٹانے کی کوشش۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو ملک کی ہائی کورٹ نے بدعنوانی کے ایک مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن ضیاء کو چیریٹیبل ٹرسٹ کے کرپشن کیس میں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا ہے، جس میں انہیں 29 اکتوبر 2018 کو ٹرائل کورٹ نے 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ روزنامہ ڈیلی اسٹار کی خبر کے مطابق ہائی کورٹ نے چہارشنبے کے روز اس کیس میں محترمہ خالدہ ضیاء اور دیگر 2 افراد کو سنائی گئی زیریں عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ ہندوستان نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے لبنان کے خلاف جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے امن و استحکام قائم کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے آج یہاں جاری بیان میں کہا، ہم اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کشیدگی کو کم کرنے، تحمل سے کام لینے اور مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے پر واپس آنے پر زور دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پیش رفت وسیع تر خطے میں امن اور استحکام کا باعث بنے گی۔ واضح رہے کہ آج صبح نیتن یاہو نے تل ابیب میں جنگ بندی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر لبنان یا حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ملک میں قدیم مسجدوں اور مذہبی مقامات میں مندر تلاش کرنے کی فرقہ پرست عناصر نے جو مہم شروع کر رکھی ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ ذمہ دار ہے، جس نے گزشتہ سال بنارس کی تاریخی گیان واپی جامع مسجد میں سروے کی اجازت دے کر اس شرانگیز مہم کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ بات سپریم کورٹ کے نامور سینئر وکیل راجیو رام چندرن نے کہی، جو بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں مسلم فریق کے وکیل تھے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مہایوتی کو غالب اکثریت ملنے کے باوجود ابھی تک سرکار نہیں بنائی جا سکی، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو لے کر تینوں پارٹیوں میں رساکشی چل رہی تھی۔ لیکن آج وہ تنازع بھی حل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار دونوں ہی وزیر اعلیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیویندر فڈنویس مہاراشٹر کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ کبھی بھی کوئی ایک دوسرے کے پرتی الگ مت یہ رہا نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ساتھ میں بیٹھ کر نرنے کیے ہیں اور چناؤ سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ چناؤ کے بعد ساتھ میں بیٹھ کر نرنے کریں گے۔ کچھ لوگوں کے من میں جو شنکائیں تھی ان کو دور کرنے کا کام سنمانیہ ایک ناتھ شندے جی نے کیا ہے۔ جلد ہی ہم ہمارے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اچت نرنے کریں گے۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ صنعت کار اڈانی کو گرفتار کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت انہیں بچا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا کمپلیکس میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا، انہوں نے کہا کہ اڈانی اپنے خلاف الزامات سے انکار کریں گے، لیکن قانون کے مطابق انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے، جیسا کہ سینکڑوں لوگوں کو معمولی الزامات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak, and the government is protecting him. مرکزی الیکشن کمیشن نے وائی ایس آر کانگریس کے استعفوں کے بعد مخلوعہ راجیہ سبھا کی تینوں نشستوں کے ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔
वाईएसआर कांग्रेस के अरकान राज्यसभा एम वेंकटरमना, भीमस्तान राव यादव और बीसी लीडर आर कृष्णैया के इस्तीफों के बाद ये नशिस्तें मखलूआ हो चुकी हैं। यादव और कृष्णैया ने अपनी मेयाद के इख्तिताम के 4 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया, जबकि राव के पास 2 साल तक का वक्त था। वाईएसआर कांग्रेस को इन इस्तीफों की वजह से बड़ा धक्का लगा है। फिलहाल वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 8 राज्यसभा अरकान हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के ज़ेर क़ियादत एनडीए इत्तेहाद 20 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर कब्जा करने तैयार है। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की मीटिंग के बाद जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज की मीटिंग में हमने अक़लियती उमूर की वजारत से सवालात किए, जिनके वो जवाब देंगे। हमारे कुछ सवालात में 123 जायदादों जैसे मसाइल शामिल थे। मीटिंग में तो आज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में हम लोगों ने सवाल किए हैं, उसके जवाब वो देंगे। और हमारे कुछ ऐसे सवाल थे जैसे अभी 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की है, जिस 123 प्रॉपर्टीज की दिल्ली की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है 1911 से भारत सरकार उस समय ब्रिटिशर्स ने यहाँ राजधानी बनाने के लिए दिया था, कंपनसेशन दिया था, उसको एक्वायर कर लिया था, लेकिन फिर बाद में वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम किया। तो अब उस सवाल पे भी उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एलएनडीओ और डीडीओ को बुलाना पड़ेगा। इसी तरीके से उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, ऐसे कई राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहाँ पे कहीं पे 60 प्रॉपर्टी है, कहीं 45 जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहे हैं कि हमारी है। तो उस पर भी आज हम मिनिस्ट्री से हमने सेक्रेटरी से पूछा, तो सेक्रेटरी ने कहा कि साहब हमने कई बार लिख के जवाब मांगा है, तो अभी वो जवाब नहीं आ पाए हैं, तो उससे हमारे रिपोर्ट का पार्ट बनना है। तो उसमें ये तय किया गया है कि हमको जो स्टेट्स के सेक्रेटरीज हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के चीफ सेक्रेटरी को उनको बुलाना भी होगा, क्योंकि अपनी रिपोर्ट्स जब हम डिटेल डिस्कशंस के बाद हम एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसपेरेंसी आए और इस तरह के डिस्प्यूट्स पे, तो उस डिस्प्यूट पे हमको उन 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और अल्पसंख्यक जो मंत्रालय के सेक्रेटरी हुए उनको बुला करके भी उस पर करना होगा कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उनके पास उसकी क्या क्लैरिटी है, क्या डीड है या वो है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजराइल के सफीर ने वफद के साथ मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी अजित रेड्डी, स्नेहा जा ने दीगर ओहदेदारों के साथ जुबली हिल्स में वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान इजराइल के सफीर ने अवामी हुकूमत के प्रोग्रामों और मुस्तकबिल के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की। वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना कैडर 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस अफसरान ने बशुक्रिया मुलाकात की। जुबली हिल्स में वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराह नितिन गडकरी से रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, वाहन पोर्टल, ड्राइविंग लाइसेंस, साराधी पोर्टल में तब्दील करने, गाड़ियों के स्क्रैपिंग की सहूलत फराहम करने, सरकारी और खानगी स्कूलों के बच्चों में ट्रैफिक से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम चलाने के लिए पार्क का क़याम और रोड सेफ्टी से मुताल्लिक इक़दामात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए रियासत में खरीदी जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार देने से मुताल्लिक रियासती हुकूमत के फैसले से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने मिर्चल जिले में रियासती हुकूमत ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए 40 एकड़ अराजी की निशानदेही की। साथ आज हमारे एमपी लोग गडकरी साहब से मिले, जो हम नया ईवी पॉलिसी और रिफॉर्म ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, उनके लिए मदद पूछा है और मदद देने के लिए तैयार है।
اور وہ ابھی حیدرآباد آئے گا, چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرے گا, اور آنے والا دن میں ہم جو حیدرآباد کے لیے جو دلی میں آج کی حالت ہے وہ نہیں آنے کے لیے ہم جو کاروائی کر رہے ہیں اس میں اس کا پورا مدد دینے کے لیے انہیں سپورٹ کیا ہے, تو ہم اس کو دھنیہ کرتے ہیں. اور جلد سے جلد جتنے ٹرانسپورٹ اینڈ روڈ کنسٹرکشن کا ریفارم ہے وہ ریفارم لاگو کرنے کے لیے اس کا مدد لے. تلنگانہ بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی, جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال سے واقفیت حاصل کی. بی جے پی کے ریاستی صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ بنڈی سنجے, ای راجندر, کونڈا وشویشور ریڈی, ڈی کے ارونا, ارکان اسمبلی مہیشور ریڈی اور دوسرے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے واقف کروایا. انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے مودی نے ماسٹر پلان تیار کیا ہے. تلنگانہ میں بی جے پی کو اقتدار پر لانے کے لیے متحدہ جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا گیا. وزیر اعظم نے ریاست میں جاری مرکزی اسکیمات کی عملاوری سے بھی واقفیت حاصل کی. نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس نے 6 ضمانتوں کے ساتھ کئی ذیلی ضمانتوں پر بھی عمل نہیں کیا. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے چہارشنبے کو دعویٰ کیا کہ حکومت تلنگانہ نے صرف 15 دن میں ہی کسانوں کے 18,000 کروڑ روپے کے زرعی قرض معاف کیے, جو ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے. انہوں نے زرعی قرض کی معافی کے معاملے میں بھارت راشٹر سمیتی کے قائدین کی تنقیدوں کو مسترد کر دیا. سیکریٹریٹ میں چہارشنبے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے ریمارکس کیا کہ پیشرو بی آر ایس کے دور میں 10 سال تک کوئی نئے راشن کارڈز جاری نہیں کیے گئے تھے, لیکن اب موجودہ کانگریس حکومت تمام اہل افراد کے لیے ڈیجیٹل کارڈز جاری کرنے کے اقدامات کر رہی ہے. ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے سرکاری ہاسٹلز اور اقامتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ناقص غذا کی فراہمی کی وجہ سے کئی طلباء بیمار پڑ رہے ہیں. ان واقعات کے خلاف اپوزیشن بی آر ایس نے 1 ہفتہ طویل ہاسٹلز اور گروکل اسکولوں کے دورے کا فیصلہ کیا ہے. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ایک بیان میں کہا کہ بی آر ایس کی جانب سے گروکل اسکولوں میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, جن کی قیادت آر ایس پروین کمار کریں گے. 30 نومبر سے 7 دسمبر تک یہ کمیٹی ریاست بھر کے گروکل اسکولوں کی جے بی وی اور ماڈل اسکولز کے دورے کرتے ہوئے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. تلنگانہ اسٹیٹ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے دواؤں کی تیاری کے مرکز پر چھاپے میں 1.33 کروڑ روپے کی اینٹی بایوٹکس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ضبط کیا. ڈائریکٹر جنرل ٹی ایس ڈی سی اے وی بی کملاسن ریڈی نے کہا کہ یہ ضبطی دوسری دوا ساز کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ جھوٹے طریقے سے برآمد کرنے اور اینٹی بایوٹکس کی غیر مجاز پیکنگ کے لیے کی گئی تھی. اینٹی بایوٹک دواؤں کی شیشیوں پر جھوٹا لیبل لگایا گیا تھا. تلنگانہ پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ نرمل ضلع میں ایتھنال فیکٹری کے قیام کو پیشرو بی آر ایس حکومت نے منظوری دی تھی, اور یہ فیکٹری بی آر ایس کے سابق وزیر ٹی سرینیواس یادو کے فرزند سائی کرن یادو کی ہی ہے, جو اس فیکٹری کے ڈائریکٹر بھی ہیں. اور آج اس فیکٹری کے خلاف بی آر ایس پارٹی کسانوں اور مقامی عوام کو مشتعل کر رہی ہے, اور یہ پیام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ فیکٹری کانگریس دور میں قائم ہوئی. گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ایتھنال فیکٹری کے خلاف بیان دینے کے لیے کے ٹی راما راؤ کو شرم آنی چاہیے, کیونکہ ان کے دور میں ہی یہ فیکٹری کو منظوری دی گئی تھی. انہوں نے نرمل ضلع کے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ حقائق معلوم کریں اور بی آر ایس کے قائدین پر بھروسہ نہ کریں. کمشنر ہائیڈرا اے وی رنگناتھ نے جو دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں تالابوں, جھیلوں اور آبی وسائل کے تحفظ اور انہیں اصلی حالت میں واپس لانے کے اقدامات میں مصروف ہیں, چہارشنبے کو ضلع مرچل ملکاج گیری کے نظام پیٹ میونسپل کارپوریشن کے تحت ترکا چرو تالاب کا معائنہ کیا. کمشنر ہائیڈرا کے ساتھ متعلقہ سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. عوام نے شکایت کی تھی کہ ترکا چرو تالاب کی بڑی اراضی پر قبضے کر لیے گئے ہیں اور کچرا وغیرہ پھینکنے کی وجہ سے اس تالاب کا پانی بھی آلودہ ہو گیا ہے.
पुलिस ने तेलंगाना के मकथल में साबिक रुकन असम्बली व बीआरएस लीडर राम मोहन रेड्डी के बशमूल बीआरएस के दीगर लीडरों को हिरासत में ले लिया है। ये बीआरएस लीडरान मगनूर जिले परिषद हाई स्कूल में नाकिस मेयार की ग़िज़ा की फराहमी के मसले पर तलबा से बातचीत, तफसीलात मालूम और एहतजाज करने के लिए जा रहे थे, ताहम पुलिस ने उनको स्कूल के दौरे की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने मुख्तलिफ मंडलों से बीआरएस लीडरों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया है। मकतल के साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी को नारायणपेट पुलिस ने मद्दूर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन लीडरों को चारशंबे की अवलीन सातों में हिरासत में लिया गया। इम्कानी एहतजाज और मुजाहिरों को रोकने के लिए पेशगी इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर डीएसपी लिंगया की क़ियादत में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। बीआरएस लीडरान ने राम मोहन रेड्डी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ मकतल नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक शख्स और इसकी बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। कातिलों ने जय वक़वा पर मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि सूंघने वाले कुत्तों की जानिब से इनकी निशानदही न की जा सके। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े को इकलौता बेटा जो हैदराबाद में रहता है, उसने कई मरतबा उनको फ़ोन किया, ताहम फ़ोन रिसीव न करने पर उसने अपने एक दोस्त से ख्वाहिश की कि वो इसके घर जाकर मालूम करे। जब इसका दोस्त इसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रमना और कृष्णा कुमारी मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, जिसके बाद उसने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस और क्लूज टीम वहां फौरी तौर पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मकाम वारदात पर मिर्च पाउडर पड़ा हुआ है ताकि सूंघने वाले कुत्तों को मुलजिमिन की निशानदही से रोका जा सके। नारायणपेट ज़िले के मागनूर ज़िले परिषद हाई स्कूल में गैर मेयारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजा पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने पूछा कि क्या अहदेदार सो रहे थे। चीफ जस्टिस आलोक अरादे ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि स्कूल में एक हफ्ते के दौरान गैर मेयारी ग़िज़ा फराहम की जा रही थी तो अहदेदार क्या कर रहे थे। इस मसले पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही है तो अहदेदार क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये अहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर आला अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर को इस स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तलबा बीमार हो गए। इस तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया था, जिसके नतीजे में तालिबात को अस्पताल में दाखिल किया गया। रियासती वजीर सितक्का ने शहर के गच्ची बाउली स्टेडियम में माज़रीन के रियासती सतह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक्स में मेडल हासिल करते हुए तेलंगाना की दीप्ति ने मुल्क और रियासत का नाम रोशन किया था। उन्होंने कहा कि दीप्ति को रियासती हुकूमत की जानिब से वरंगल में 500 गज ज़मीन और 1 करोड़ रुपए की रकम दी गई। इसके अलावा 1 माह के अंदर दीप्ति को ग्रुप 2 की मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह के सामने ठहराई गई उनकी गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। कल शब पेश आए इस वाक़े की शिकायत कांग्रेस लीडर ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश का काम शुरू कर दिया है। शहर हैदराबाद के मनीकोंडा इलाके में EIPL अपार्टमेंट में आग लग गई। अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पर
लगी आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस सिलसिले में नारसिंगी पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। मकान के बाहर ठहराई गई इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में मकान के अहाते में आग लग गई। इस वाक़े में पार्किंग इलाके में ठहराई गई मजीद 8 बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकतर हो गई। ये वाक़या आज सुबह की अवलिन सातों में शहर हैदराबाद के रामंतपुर के विवेक नगर में पेश आया। पार्किंग इलाके में 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी थी। मकामी अफराद ने अपने तौर पर आग को बुझाया। इस वाक़े में मकान को भी नुकसान पहुंचा। बैटरी बंद కాలేదు సామి కరా సామి రాత్రి ఏం జరిగిందా ఇది మన బండి చూడు బండి ఎట్లా అయింది జర్నా జరిగింది ఇదో ఈ 2 బండ్ల పర్ల ఆల్ వండి సరే ఒక 10 నిమిషాలు ఎలక్ట్రానిక్ బండి बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म खालिदा जिया बदउनवानी के एक मुकदमे में बरी। इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का लिबनान के खिलाफ जंग बंदी का ऐलान, हिंदुस्तान ने किया खैर मकदम। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही वजीर आला के दौर से बाहर, देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं महाराष्ट्र के अगले वजीर आला। वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना कैडर 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी IPS अफसरान की बशुक्रिया मुलाकात। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में एक शख्स और उसकी बीवी के कत्ल की वारदात, कातिलों ने सबूत मिटाने की कोशिश। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।